बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त कौन से बच्चे जिनको कोई भी बंधन नहीं है, न माया का, न देहधारियों का, इस दुनिया की कोई भी चीज का बंधन जो आत्मा को नहीं है। सदा जीवन मुक्त, हर चीज से मुक्त है। विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, विश्व परिवर्तन करने की आधार मूर्त है। सदा श्रीमत के आधार पर सब उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले बेहद के वहां शांति के जो संकल्प डालते हैं उससे विश्व का उद्धार होगा, बाप का संदेश मिलेगा। विश्व उद्धार करने वाले ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बेहद की माँ का दिल से जाग प्यार और नमस्ते। कोई ऐसा ग्रुप तैयार हो जो निंदा स्तुति मान अपमान सबको पार करने वाला सहन शक्ति वाला हो। जैसे पवित्रता वाला ग्रुप के द्वारा स्थापना हुई, मैदान में आए, लेकिन अब ऐसा ग्रुप मैदान में आए तो समाप्ति हो। स्वयं का परिवर्तन करते करते सृष्टि का परिवर्तन हो ही जाएगा। स्व का परिवर्तन कैसे करना है? बेहद की कला के परम धाम में आत्म स्वरूप में स्थित होके बेहद के दादाजी से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है, तब होगा स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन करते करते सृष्टि परिवर्तन हो ही जाएगा, क्योंकि आपको अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि का परिवर्तन करना है। सदैव जय स्मृति में रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जितने समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि का परिवर्तन करने का समय समीप ला सकोगे। तो समय का समीप लाने वाले कौन है? बेहद के बच्चे समय को समीप ला सकते हैं। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है, तो स्व परिवर्तन करेंगे तो समय समीप आएगा। समय का इंतजार नहीं करना है, स्व परिवर्तन करना है। ड्रामानुसार समय भले, लेकिन यह ड्रामा भी किसके आधार पर बना है? इसके आधार मूर्त आप हो। जब आप सभी एक रस उठती कला बन जाएंगे तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। उठती कला होना अर्थात सबका भला होना। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो। क्या? विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करने से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो, तो अपने आप को देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात समाप्त, अंधकार समाप्त होना। विनाश की डेट सोचने के बजाय यदि सभी ब्राह्मण स्थापना के कार्य को संपन्न करने के एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं, तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सभी जो ब्राह्मण हैं सभी मिल जाएं तो क्या होगा? परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। यह दुखदायी दुनिया स्थापना के आधार पर परिवर्तन होती है। ये दुखदायी दुनिया कैसे? स्थापना के आधार पर परिवर्तन होगी। इसलिए इसके अंदर यह इंतजार है कि स्थापना के निमित्त बने हुए लोग सुख शांति में दुनिया की स्थापना का कार्य कब संपन्न करते हैं। तो आप सब अपने कार्य में मगन हो, विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो। क्या? बेहद के बच्चे क्या करते हैं? विनाशकारियों की तरफ नजर नहीं रखना है। स्थापना वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं। क्या?
जो स्थापना करने वाले हैं वो विनाश, जहाँ लिखा है लेकिन विनाश नहीं होना है, वही परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमें नजर दूसरों पर नहीं रखनी, अपने पर नजर रखनी चाहिए। पुरुषार्थ करने की जो ज्वाला है, पुरुषार्थ करने की जो लगन है, उसको ज्वाला कहते हैं। सबके अंदर जो संकल्प है कि तिथि तारीख मालूम पड़ जाए, क्या सोचते हैं? तिथि तारीख मालूम पड़ जाए। सोचते हो कि नई दुनिया कब आने वाली है? जब तीनों कालों को जानने वाले हो तो भविष्य को जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, लेकिन भविष्य को जानने का आधार वर्तमान होगा। नई दुनिया में जो आने वाले हैं उनके वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। क्या? जो बेहद के बच्चे हैं उनकी स्थिति से ही तिथि तारीख, नई दुनिया की तिथि तारीख सिद्ध हो जाएगी। जब नई दुनिया कहते हो तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए ना। कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व कोई एक्टिविटी पुराने की ना हो, किसी भी बात का पुरानापन ना हो, संकल्प भी पुराने स्वभाव और संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में नवीनता दिखाई दे तब पुरानी दुनिया का परिवर्तन होगा और नई दुनिया आने की तारीख, तिथि स्पष्ट हो जाएगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి డ్రామా యొక్క సమయము ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉన్నది? బేహద్దు పిల్లలపైనే. మీ యొక్క వృద్ధి కళయే అందరికీ వృద్ధి కళ, అందరికీ మేలు జరుగుతుంది. పరివర్తన కార్యం సంపన్నం చేస్తే వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళినట్లు. విశ్వ పరివర్తన డేటు గురించి ఆలోచించద్దు, స్వపరివర్తన గురించి ఆలోచించండి అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఇంతవరకు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సదా సర్వ బంధన ముక్త్. ఎవరు? ఎలాంటి పిల్లలు? ఎటువంటి బంధన లేనటువంటి పిల్లలు. మాయబంధన కానివ్వండి, దేహదారి బంధన కానివ్వండి, ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు, ఏ బంధన లేనటువంటి ఆత్మలు. సదా జీవితంని ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తిని పొందేటువంటి ఆత్మలు. విశ్వాన్ని షోకేస్, విశ్వం అనే షోకేస్లో షో పీసెస్ లాగా ఉండేటువంటి విశేషమైన విశ్వ పరివర్తనకు ఆధారమూర్తి అయినటువంటి ఆత్మలకి, సదా శ్రీమతం యొక్క ఆధారం పైన స్వ ఉద్ధరణ, విశ్వ ఉద్ధరణ చేసేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్దు మహాశాంతి యొక్క సంకల్పాన్ని వేసేటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ ఉద్ధారమూర్తి ఆత్మలకు బాపు యొక్క సందేశం మీకు లభించింది. విశ్వాన్ని ఉద్ధరణ చేసేటువంటి సదా విశ్వ సేవాధారి పిల్లలుగా ఉండేటువంటి వారందరికీ విశ్వ సేవాధారి మా హృదయపూర్వకంగా అపురూపమైన ప్రేమను, నమస్కారాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. మీది ఎలాంటి గ్రూపు? ఎలాంటి గ్రూపును తయారు చేస్తారు అంటే సదా స్తుతి, మాన అవమానాలు అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సహన శక్తి ఆత్మలకు, పవిత్రత శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలకు, స్థాపన కార్యక్రమానికి మైదానంలో వచ్చేటువంటి విశేషమైన ఆత్మలకి, ఇలాంటి గ్రూపుకి స్వయం పరివర్తన చేసేటువంటి
ఆత్మలు, సృష్టి పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, స్వయం పరివర్తన అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, బేహద్ కళ పరంధామంలో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీతోటి ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ జోడించే ఆత్మలకి, స్వపరివర్తన అప్పుడు తప్పకుండా అవుతుంది. పరమాత్మ కనెక్షన్ తోటే స్వపరివర్తనకు శక్తి వస్తుంది. స్వపరివర్తన చేస్తూ చేస్తూ సృష్టి పరివర్తన చేయగలుగుతారు. మీరందరూ కూడా తమ పరివర్తన యొక్క ఆధారంతో సృష్టి పరివర్తన అవుతుందన్న మాట సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మన యొక్క ప్రతి సంకల్పం వెనకాల విశ్వ కళ్యాణ సంబంధం అనేది ఉంది. ఎంతెంతగా మీరు సమర్థులుగా అవుతూ ఉంటారో అంతంతగా సృష్టి యొక్క పరివర్తన కార్యక్రమం సమీపంలోకి రాగలుగుతుంది. సమయాన్ని సమీపంలోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ఆత్మలు, బేహద్దు పిల్లలు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయండి. స్వపరివర్తన కండి. సమీపంగా ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో వారు బేహద్దు పిల్లలు సమయం కోసం ఎదురు చూడకుండా స్వపరివర్తన కండి. ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుందని కాదు, నేను ఎప్పుడు మారతాను, స్వపరివర్తన ఎంతవరకు వచ్చింది ఇది చూసుకోండి. డ్రామా యొక్క సమయం భలే ముందుకు సాగచ్చు. అసలు ఇదంతా ఎవరిపైన ఆధారపడి తయారైంది? మీరేగా దీనికి ఆధారమూర్తులు. మీరు ఆధారమూర్తులు సదా ఏకీరస స్థితిలో వృద్ధి కళగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే సర్వులకి మేలు అనగా పరివర్తన కార్యం సంపన్నమవుతుంది. వృద్ధి కళ అవ్వటము అనగా అందరికీ మీరు వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళటం అంటేనే అందరికీ మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. విశ్వ పరివర్తన యొక్క డేటు గురించి ఆలోచించద్దు. విశ్వ పరివర్తన డేటు గురించి చింతన చేయొద్దు. స్వపరివర్తన యొక్క గడియను నిశ్చింత చేసుకోండి. స్వయం సంపన్నంగా అవ్వటంతో విశ్వ పరివర్తన కార్యం సంపన్నమవుతుంది. విశ్వ పరివర్తన యొక్క గడియ వచ్చేస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. బేహద్దు రాత్రి సమాప్తమైంది. మీ యొక్క సంపూర్ణ కార్యక్రమము మీ యొక్క సంపూర్ణత సూర్యుడు ఉదయించడం అంటే అంధకారాన్ని సమాప్తం చేయటం. వినాశం యొక్క డేటు గురించి ఆలోచించటం, పరివర్తన యొక్క డేటు గురించి ఆలోచించడానికి బదులుగా బ్రాహ్మణులు బేహద్ పిల్లలై స్థాపనా కార్యం గురించి దీన్ని సంపన్నం చేయాలని ఒకే దృఢ సంకల్పాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోండి. పరివర్తన తప్పకుండా జరిగే తీరుతుంది. ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బాప పిల్లలుగా కావాలి. బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో బాప ప్రత్యక్షం అవుతారు. పరివర్తన అనేది తప్పకుండా అయ్యే ఉంది. దుఃఖదాయి ప్రపంచాన్ని స్థాపనకు ఆధారమవుతుంది. ఆధారం మీద మీ ఆధారంపైనే పరివర్తన ఫిక్స్ అయి ఉంది. ఈ దుఃఖదాయి ప్రపంచం ఎలా స్థాపన అవుతుంది? ఏ ఆధారంతో పరివర్తన అవుతుంది? దీని గురించి ఎదురు చూడండి. స్థాపనకు మీరు నిమిత్తమయ్యారు. సుఖము శాంతిమయ ప్రపంచంలో స్థాపనా కార్యం సంపన్నం అవుతూ ఉంటుంది. మీరంతా తమ కార్యంలో నిమగ్నం కండి. వినాశకారి వైపు దృష్టిని పెట్టకండి. వారిని చూస్తూ ఏమవుతుంది, బేహద్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అని చింతన చేయకండి. స్థాపనా కార్యక్రమం వినాశనం యొక్క జ్వాల ప్రజ్వలించడానికి నిమిత్తం అవుతుందంతే. ఎవరైతే స్థాపన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో, వినాశనం ఎక్కడైతే రాయబడి ఉందో వినాశనము అనేది లేనే లేదు.
పరివర్తన చేసేవాళ్ళు మీరు. మనము ఇతరులను చూడటం కాదు, తమ పైన తామే దృష్టిని పెట్టుకోవటం. పురుషార్థం చేయటానికి ఏదైతే జ్వాలా స్వరూపంగా అవుతూ ఉన్నారో, పురుషార్థం చేయటానికి లగన్ ఏదైతే ఉందో జ్వాలా స్వరూపంగా కావాలి. అందరి లోపల ఏదైతే సంకల్పం ఉన్నదో తిది తారీఖు మీకు అర్థమవుతుంది. ఏం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు? తిది తారీఖు అర్థమైపోయింది కదా, ఆలోచించండి. కొత్త ప్రపంచం ఎప్పుడు వస్తుంది? 3 కాలాల గురించి మీకు తెలుసు. భవిష్యత్తును కూడా తెలుసుకున్నారు, వర్తమానాన్ని తెలుసుకున్నారు. భవిష్యత్తును తెలుసుకోవడానికి ఆధారం వర్తమానమే. కొత్త ప్రపంచంలోకి ఎవరైతే వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారో వారందరూ వర్తమానంలో చేసుకున్న పురుషార్థము, పుణ్యఖాత భవిష్యత్తు తిది తారీఖుని స్వతహానే రుజువు చేస్తుంది. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో వారే స్థితితోటి తిది తారీఖు రుజువు అవుతూ ఉంటుంది. ఏ రోజు కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్తామో ఆ తిథిని నిర్ణయించేది మీరే. కాబట్టి మీరే ఫిక్స్ చేసుకోండి. పాత సంస్కారాలు సంకల్పాల్లో కూడా రానికుండా, వాక్కులోకి మరియు యాక్టివిటీలోకి పాత అలవాట్లు రానికుండా పాతదాన్ని సమాప్తం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మెజారిటీ ముఖ్య ఆత్మలు నవీనతను చూపించండి. పాత ప్రపంచం యొక్క పరివర్తన అవుతుంది. కొత్త ప్రపంచం రావటానికి తిది తారీఖు స్పష్టమవుతుంది. अच्छा, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.